ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ವರದಾಯ ಸುರಪ್ರಿಯಾಯ ಲಂಬೋದರಾಯ ಸಕಲಾಯ ಜಗದ್ವಿತಾಯ ನಾಗಾನನ್ಯಾಯ ಶ್ರುತಿಯಜ್ಞ ವಿಭೂಷಿತಾಯ ಗೌರೀಸುತಾಯ ಗಣನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾಯಕನಾದ ಗೌರೀಸುತ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಸತತ 2 ಬಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದರೂ ಸಹ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Good evening to one and all and Happy New Year. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignyam Kurume Devaha Sarvakareshu Sarvada. I am Malapi. On behalf of whole Angels family, I cordially invite you all on an auspicious occasion, a grand annual day celebration of our Little Angel School. Offering a warm welcome is an integral part of Indian culture, as the shloka goes, Atithi Devo Bhava. It is the duty and pleasure of we Indians to welcome and serve all guests. Here comes Mrs. Chaitra Ji for the welcome address. Filling of a pail, but rather the lighting of a fire. First, I would like to welcome Mr. Maltesh P. Sir, President of Arivu Vidya Samsthe Little Angel School. I sincerely welcome you, sir. I am very happy to welcome Mrs. Vinoda Ma'am, Vice President of Arivu Vidya Samsthe Little Angel School. I sincerely welcome to you, ma'am. Our guest, Mrs. Pujita Ma'am, Founder and Managing Director of Kidiak Ventures, Davangere. I sincerely welcome to you, Madam. I would like to welcome Mr. Logeshwar GM Sir, Secretary of Arivu Vidya Samsthe Little Angel School. I sincerely welcome you, sir. Mr. K. Ganesh Acharya Sir, Vice Secretary of Arivu Vidya Samsthe Little Angel School. I sincerely welcome to you, sir. Mr. Santosh Kumar DN Sir, Treasurer of Arivu Vidya Samsthe Little Angel School. I sincerely welcome to you, sir. Mrs. Jyoti Ji Ma'am, Headmistress of Little Angel School. I sincerely welcome to you, ma'am. I would like to welcome our lovely children, parents, friends and members of Irani Mata. I sincerely welcome to you all. Thank you. Enjoy the function.
Thank you, ma'am, for the welcome address. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amrutangamaya. A ray of light is a ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. Now we'll have a traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Saraswati, the goddess of knowledge. I now request all the dignitaries on the dais to enlighten the lamp and symbolically inaugurate this program. Thank you all. A day without a prayer is a day without blessings, and life without a prayer is a life without power. So I like to call upon Adya, Chandana, Chaitana, Janani, Pranati, Tejashri BL for pray us. Indeed. Students are the central part of every institution. An academic year process with lots of activities, curricular and co-curricular to make our students self-realization. Now I would like to call upon our respected principal, Mrs. Jyoti Ji, the sculptor of human character and navigator of this flagship of knowledge, to present the preamble of school achievement, the school report. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶಾರದಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮಮ ಹೃದಯ ಪ್ರವೇಶಿಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ಸಮ ಉತ್ತರಾಣಾಂ ಸರ್ವ ವಿಷಯಾನಾಂ ಯಥಾ. ತಾಯಿಗೆ ಶಾರದೆಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹರ್ಷವನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ
ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಲೇಸು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 321. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2025-26ನಲ್ಲಿ 9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆದು ಬೀಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳೆದು ಬಾಗುವುದ ಕಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ 14 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಮಕಾರದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವಂತಹ 4 ಜನ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಆಟೋಪಕರಣಗಳನ್ನು, ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮೌನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೀವಾಳ ಎನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಈ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಚಿರಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಪೋಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಐರಣಿ ಮಠದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಐರಣಿ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ನಾಗರಾಜ್ ಮೆಹರ್ವಾಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಹಾಗೂ ಸತತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಸುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫ್ರೀ ಓರಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಬಾಪೂಜಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರೈಮ್ಸ್, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಕರ್ಸಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಕಲರಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚಿಣ್ಣರ ಪ್ರತಿಭಾಲೋಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ LKGಯಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಿಂದ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಬಾಕಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿತೌಟ್ ಅಬಾಕಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸಮ್ಸನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 11/1/2025ರಂದು ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ರವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಬಾಕಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಬಾಕಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಿತಾ MB, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಮನ್ವಿತಾ D. ಶೆಟ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ತನ್ಮಯಿ BA, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ವೈಷ್ಣವಿ VT, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ PM, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ PM, ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಪೃಥ್ವಿ ಕುಮಾರ್ SP, 4th standard, 3rd level, 3rd prize.
Charvika BS 5th standard 4th level first prize. Vinay Kumar and 5th standard 4th level second prize. Tejas M 5th standard 4th level third prize. Prithvi R Durgad 6th standard 4th level second prize. Viresh MS 7th standard 4th level second prize. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಉಲ್ಲಾಸ್ PM 7th standard 5th level first prize. Anish Kumar AA 7th standard 5th level second prize. Harishri YA 7th standard 5th level third prize. Fourth prize winners are Sanvi Nagraj Nayak 4th standard first level. Virat R Rajoli 5th standard second level. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Kumar GK 6th standard second level. ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 KG Shivaprasad 6th standard third level. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ನಿಮಗಿದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೇಶವ ಕಾಯುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಿತಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಬಾಕಸ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ KB ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ AS ರವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅಬಾಕಸ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಶ್ರೀ YA of 7th standard, Ullas PM of 7th standard, Anish Kumar AA of 7th standard, Tejas M of 5th standard, Vinay Kumar of 5th standard, Charvika BS of 5th standard. Tejas? Yes, ma'am.
add 5, less 2, add 3, less 1. Answer is 8. Correct answer. Add 7, add 2, less 7, add 5, add 2, less 3. Answer is 6. Correct answer. Ready, Charvika? Yes. Add 3, add 5, add 1, less 7, add 2, less 1. Answer is 3. Right answer. Add 2, add 2, add 5, less 6, add 5, add 1. Answer is 9. right answer. Add 7, add 2, less 5, less 2, add 6, add 1. Answer is 9. right answer. Add 53, add 35, less 53, less 15. Answer is 20. right answer. Add 223, less 112, add 511. Answer is 622. very good. Right answer. Ready, Arishri? Yes, ma'am. Add 3, add 1, add 5, less 6, less 2, add 3. Answer is 4. right answer. Add 4, add 5, less 3, add 2, less 5, add 1. Answer is 4. right answer. Add 9, less 3, add 2, add 1, less 7, add 6. Answer is 8. very good. Right answer. Add 63, add 25, less 55, less 12. Answer is 21. right answer. Add 233, less 122, add 550. Answer is 661. very good. Right answer. Ready, Anish? Yes, ma'am. Add 3, add 1, add 5, less 7, add 2, add 5. Answer is 9. right answer. Add 9, less 8, add 7, less 6, add 7, less 4. Answer is 5. right answer. Add 8, less 7, add 6, add 2, less 8, add 3. Answer is 4. right answer. Add 94, less 53, add 55, less 31. Answer is 65. very good. Right answer. Add 323, add 551, less 723. Answer is 151. very good. Right answer. Ready, Ullas? Yes, ma'am. Add 9, less 7, add 6, less 3, add 4, less 9. Answer is 0. right answer. Add 8, less 7, add 3, add 5, less 6, less 2. Answer is 1. right answer. Add 9, less 4, add 3, less 7, add 8, less 6. Answer is 3. add 73, less 61, add 85, less 52. Answer is 45. very good. Right answer. Add 245, add 553, less 676. Answer is 122. very good. Right answer. Thank you, children. Thank you, ma'am. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹೀಗೆ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಚಿರಕಾಲ ತನ್ನತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. Felicitation is an inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. So it is indeed privilege to invite the guiding light of our institution, our beloved principal, Mrs. Jyoti ji, to grace this special occasion with the presence for the felicitation. Now it's time to start felicitation function. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ನೀಡುವುದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನಿಜವಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈಗ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಂತಹ ಐರಣಿ ಮಠದ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐರಣಿ ಮಠದ ಗುರುಗಳಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪಜ್ಜನವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿನೂತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಮಾಸದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಹೆಚ್, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಹೆಚ್ ಅಡವಿಮಠ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರಾ ಕೆಬಿ, ಕುಮಾರ್ ಮೋಹನ್ ವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಬರ್ಕಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಎಎಸ್, ಕುಮಾರಿ ದಿವ್ಯಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಕಟಾರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ, ಕುಮಾರಿ ನಾಗರತ್ನ ಇವರುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸೇವಾ ವೃಂದದವರ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸೇವಾ ವೃಂದದವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾಜ್ ಇವರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿರಲ್ಲ, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ನಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಿತಾ MB, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Life is really generous to those who perceive their personal legend. I kindly request our Honorable Secretary Yogeshwar GM to address the gathering. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ 15 ದಿವಸದ ಇಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೋಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು 5 ಅಥವಾ 6 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸರಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10 ಮನೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಹುಕಾರರು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇವು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದೇ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದ್ರೆ
ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನ ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಏನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು PUC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು SSLC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕನಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ದಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಸುಖ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವತ್ತು ಅವರು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಗ ಓದಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಸರಿ ಐತಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಓದಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಗೈತಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ನೀನು ಇವತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು, ದನಗಳನ್ನು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ, ರೆಂಟೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಗ ಓದಿದಾನ, ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇವತ್ತು ಕಲೀಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ತುಂಬ ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗೈತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಓದಿಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಅವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಕೂಟಾಗೆ ಆ ಫೀಸನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಅವನು ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ LKG ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ PUCವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿದ. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ ಅವನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಬರೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ 34 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಓದಿದೀಯಾ, ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದೆಯಾ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಐತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ, ನಾವು ವೃದ್ಧ ಬಂದು ಹೋದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಕತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಕೂಲಿ ಹೋಗತಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಕತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾತ್ತಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ, ಇದು ನೀನೇ ಸಂದಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು. ಆ ಮಗು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಕಾರೆ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಈಗೇನು ಬಂದತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ PUC ಒಳಗೆ ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೀಸು. ಇವತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,20,000 ದುಡ್ಡಾಯ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೀತು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 34 ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಟಲ್ಲಿ ಅವನು 610 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯ ಒಂದು ಇದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದವೋ ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಹೇಳ್ತಾ, ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಾವು ಬರೀ ಓದು ಅಂತಲ್ಲ,
ಪ್ರತಿ ಓದಿನಲ್ಲಿನ ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ವೃತ್ತಿ. ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಜಾಬ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೇ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂರ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ಕುಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಬೇಕೋ ಆ ಬಂಧನಗಳನ್ನು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಯೋಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳಂದ್ರೇನು, ಹಿರಿಯರಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದಂದ್ರೇನು, ಒಳ್ಳೆಯದಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ, ಶ್ರಮನ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಟಿ ವಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, KS ಅಂದ್ರೇನು, IAS ಅಂದ್ರೇನು, IPS ಅಂದ್ರೇನು, IFS ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನೀವು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಎಂದೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆ ಆಯಾಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಟ್ಟಾರ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಂತ ಆ ಊರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಅವತ್ತಿನಗಿಂತನೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಸರನೂ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿನೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for your kind information and guidance. There is an end to everything, but believe that there is a never end, but always a beginning. Thus, to conclude for today, I would like to call Mrs. Shruti A.S. to give up the vote of thanks. Good evening, everyone. Education is the movement from darkness to light. By saying this, I want to do vote of thanks. Firstly, I would like to thank Mr. Maltesh P. Sir
Honorable President, Arivu Vidya Samsthe, Little Angel School, Harihar. I sincerely thank you, sir. Next, I would like to thank Mrs. Vinodamma Ma'am, Vice President, Arivu Vidya Samsthe, Little Angel School, Harihar. I sincerely thank you, ma'am. Next, I would like to thank Mrs. Pujita Ma'am, Founder and Managing Director, Kidiak Ventures, Davanagere. I sincerely thank you, ma'am. Next, I would like to thank Mr. Yogeshwar GM Sir, Honorable Secretary, Arivu Vidya Samsthe, Little Angel School. I sincerely thank you, sir. I would like to thank Mr. K. Ganeshachari Sir, Honorable Vice Secretary, Arivu Vidya Samsthe, Little Angel School. I sincerely thank you, sir. I would like to thank Mr. Santosh Kumar DN Sir, Honorable Trustee, Arivu Vidya Samsthe, Little Angel School. I sincerely thank you, sir. I would like to thank Mrs. Usha Ma'am, Honorable Trustee of Arivu Vidya Samsthe, Little Angel School. In her absence, I sincerely thank you, ma'am. I would like to thank Mrs. Jyoti Ji Ma'am, Headmistress, Little Angel School. I sincerely thank you, ma'am. Finally, I would like to thank our lovely children, parents and friends and members of Irani Mata. Thank you one and all. Thank you, ma'am. In this blissful evening, you will soon discover as the colors of cultural fest unfolds. There will be an action-packed classical drama, come dances, exuberant masti of contemporary dances, hilarious skit, action song by our tiny tots and much, much more. Now it's time to call our respected principal, Mrs. Jyoti Ji, to continue the cultural program. Thank you all. Enjoy the function. ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಮಾಲಾಪಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕುಮಾರಿ ಮಾಲಾಪಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಲಿಟಲ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೈಕಲ್ ಆಂಥೋನಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ಯಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ. ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಗಳ ಹೊದಿಕೆ. ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಿನಾದ, ಅಭಿನಯ ಇವುಗಳೇ ನಾಡಿ ನವಭಾವನೆಗಳ ಕುಂಚಕ್ಕೆ. ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವನೊಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನೆಂಬಂತೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಓಂಕಾರ. ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಣ್ಮಣಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನರ್ಸರಿ ತರಗತಿಯ ಮುದ್ದಾದು ಹೂಗಳಿಂದ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ನೃತ್ಯ. If you're alone
ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗರೆದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವವಳು ಅಮ್ಮ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಖುಷಿ ಪಡುವವಳು ಕೂಡ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ತಾಯಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ LKG ತರಗತಿಯ ಮುದ್ದುಮಣಿಗಳು. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು ಗೀತೆಗೆ ನೃತ್ಯ LKG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ತಲೆಯನ್ನುಳಿದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀನೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜಗವೇನೆ ನಿನ್ನಯ ಬಳ್ಳಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮವೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬಿಡಿಸದ ಗೆಳೆತನ ಓ ಲವ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಡಿಯರ್. ನೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾ ಆಸೆ ತೀರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಡಿದರು ನಾ ಪದವೇ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಯು. ನಾನು ಪಡೆದ ಆಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬರೆದಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಚೆಲುವ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರೆತಿರುವೆ. ಇದು ಯಾತರ ಸಂಬಂಧ, ಜಗ ಕಂಡು ಕೇಳದ ಈ ಬಂಧ. ಹೊಸತನ ಗೆಳೆತನ ಇವಳೇ ಮೈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮದರ್. ಕಂದ
ಮೂಲಕ ಅಮ್ಮನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮುದ್ದು ಮಣಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.